أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. تدعو الله عز وجل في الشدة ولا تدعو غيره، فلذلك لابد أن نفهم هذه القواعد جيدا، فالناس يفعلون ذلك حولنا. حتى ذكر الشيخ هذا النصراني الذي ترك عبادة الصليب إلى عبادة الله تبارك وتعالى خالق العبيد. فسبحان الله يترك هذه النصرانية الفاسدة القبيحة الخطيرة التي تستعبده منذ سنين طوال، يترك ذلك ليجد دينا نعبد الناس والأشجار والأحجار والأولياء وسيدي فلان وعلان، ونتعلق بتميمة عليها الشرك، ولنتعلق بالجن وعلى الله التكلان. هذا لا يقبل منك، ترك الكفر والشرك لهدى الله، وتريد أن تستعبده بعبادة هؤلاء الأولياء. ثم هؤلاء كما ذكر الشيخ، مع أنه لا يقول بأن في الطائفة المذكورة فيها خير، لا يقول ذلك الشيخ، عندما يقول كان قبل يعبدون الملائكة والصالحين، أما الآن يعبدون كن الفساق. لا يقول بأن في الطائفة الأولى فيها خير، هذا ليس من لازم هذا القول. فعندما تقول هذا أشد من هذا، ليس بمعنى أن في هذا فيه خير، هذا شر وهذا شر، وشر أكثر. عندما تقول مثلا أن الروافض أشد من الأشاعرة، لا تقول أن في الأشاعرة خير، هذا فيه شر وهذا فيه شر، كلاهما في شر عظيم، أما هذا أشد من هذا. كما في الخير، عندما تقول أن فلان خير من فلان، أبو بكر الصديق وخير من باقي الصحابة، صحيح، فليس بمعنى أن المنقصة تكون في غيره وفي غيره الشر، لا، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها توسل، كلهم نحبهم ونرفعهم، لكنما الصديق منهم أفضل. فهذا لابد أن نفهم. فيقول أن هؤلاء نعم يعبدون حين الفساق، حتى يقول البعض كنت رأيتني في الخلوة وجاءني هذا الولي ورأيت على جسمي رأيت لونا غريبا، كنت أخضر أو أزرق الله مش أصفر، كنت أطير ورأيت ينزل علي. هذا والله عندما تسمعه تظن أنه يحكي لك اختصاصا، والله المستعان. هذا حشيب، ما أحوجنا إلى هذه الدروس، إلى تعلم التوحيد. هذا مسكين يحكي لك هذا كأنه يحلم حلما طيبا، مع أنه لا يدري ما سبق، فقط وجد نفسه وكذا في الماء، والله المستعان. لابد أن نفهم ذلك، أن نحقل. وهذا في شر، وفي الآخر الذي كان يعبد الصالحين شر أيضا. والحمد لله لابد أن تعلموا كذلك أن المغاربة من المغرب والجزائر وتونس لم يكونوا هكذا. الذين جعلهم على ذلك تعرفون من؟ الفاطميون منهم، من الداع، صحيح، عندما جاءوا نشروا الفساد، حتى سمعت بعض مشايخنا يقول بأنهم منعوا للمصريين الملوخية. هذه مشكلة، التونسيين والمصريين يعني ظلموا، صحيح، ولكن لماذا هذا الشرك الآن؟ الدولة التي ذكرتها لكم العثمانية نشرت البدع والفساد، وكذلك الاستعمار، كانوا يقتلون الفقهاء العلماء أصحاب العقائد الصحيحة، فكان العلماء آنئذ يحاربون الاستعمار بالعلم والدليل، وهم يقتلونهم بالقنبلة والبندقية والدبابات. سبحان الله، ثبتوا ونشروا الحق وقتلوا لذلك. وكذلك من الأسباب أن نرى الأعداء، ومن الأسباب عندما نذكر الفاطميين الفرقة، البدعة تدعوك إلى هذا، إلى أن تزيد بدعة بعد بدعة. كما نحن نقول للذين يدعون السلفية وهم في الحقيقة يكونون في وسط التمييع، هم ليسوا بسلفيين، ليسوا بأهل السنة. عندما أقول سلفي، إيش الذي أقصد؟ السلفي هو الذي يتبع السلف الصالح، هكذا يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول كما قالوا، يكونون على ما كانوا. هذا السلفي الذي اجتمعت فيه خصال أهل السنة. كل المسلمين لابد أن يكونوا على ذلك، وكانوا على ذلك عند الصدر الأول عند الصحابة، وبعد ذلك وثبتوا على ذلك. وهذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا، كانوا على ذلك، نعم. ولكن الفرقة جاءت، الاختلاف، أصحاب الفرقة والاختلاف أهل البدع،
وهم نقيض أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الألفة والمحبة والجماعة والدليل والحديث. فهؤلاء جاءوا وفرقوا المسلمين وادخلوا فيهم البدع، فانتشرت حتى صاروا يعبدون القبور والأشجار وكذا حتى الآن. حتى ترى الآن في بعض الطوائف عندهم عند الصوفية السحرة يعبدون الجن. فلذلك لابد أن نتعلم العقيدة السلفية الصحيحة، أن نكون على ما كان عليه أسلافنا الصالحون، نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الذي يمنعك من الانحراف من الكفر والبدع. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، تخلف عنها غرق. فكذلك لابد أن نكون أشداء في بعض الأمور. المسلم له رحمة واسعة مع الناس، مسلمهم كافرهم، يكون طيبا، قد يعطي له هدية حتى يقربه إلى الإسلام، لا يظلمه، لا يضربه يعني بالظلم، لا يقتله كما يفعلون أهل البدع، يكون على خير وصلاح، وهو كذلك عنده طريقة طيبة مع الناس. مع الكفرة فكيف مع المسلمين؟ ولكن في أمور البدع، في أمور الشرك، لابد أن يتذكر أخرجوه من المسجد فإنه زنديق كما قال مالك. لابد أن يكون شديدا في البدع حتى لا ترى الناس يفجرون أنفسهم في الأسواق وفي المباني. لابد أن يكون أشد مع البدع حتى لا يرى الناس من يحرف كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. لابد أن نكون أشد على ذلك. فهنا عندما ترى رجلا يعبد الشجر والحجر ويعبد القبور، تقول له هذا الشرك يخرجك من ملة الإسلام، هذا الذبح الذي تفعل لغير الله يؤديك إلى النار خالدا فيها، هذا الذي تريد لنفسك. وكذلك والله أنا أقول لكم في هذا المجلس، أخبروا الناس عما تتعلمون وانشروا هذا التوحيد. وأنا كنت بالجزائر في قرية من القرى المعروفة هناك، ومن أهل امرأة لها صلة قرابة مع عالم كبير في الجزائر، وهذه المرأة رحمها الله لم تتعلم شيئا من العقيدة، شيئا واحدا، فدخلت في الشرك. فكنت أتكلم عن هذا العالم الذي بينه وبينه قرابة وأذكره بخير، فأصبحت شديدا في بعض أمور الشرك وهي بجانبي، وبدأت تبكي. قل ما لك؟ لا شيء، استغفر الله. فكانت قد وقعت في أمر أنا لا أعلم الحمد لله، وتابت أمامي لأني ذكرت ذلك على حين غفلة، أنا ما كنت أعلم. لا، هذه المرأة وقعت في هذا الخطأ، أمر بسيط نقوله للناس في الليل والنهار، هي لا تدري، ولكن كانت صادقة مؤمنة، فلما سمعت الدليل انقادت. فكذلك جاءتني رسالة يوما من امرأة في إفريقية يعبدون التميمة، يأخذ بعض التمائم ويجعلون شركيات، والله المستعان، فما كانت تعلم أن ذلك حرام. قالت لي إمام من الجامع عندها قال كذا وكذا لها، فظنت هذا من الدين، مسكينة، فأخبرتها فتركت بفضل الله عز وجل. لماذا أقول لكم هذا؟ لا تظنوا أن الناس يعلمون هذه المسائل، كثير منهم لا يعلمون. أنت في بيتك تراجع القرآن، تقرأ جزء عامة، والذي بجانبك يلعب بالبلاي ستيشن وينظر إلى الأفلام التي فيها شرك. أنت بين أهلك تعلم أولادك التوحيد، وجارك الذي فوق يعلم لأولاده ما هو لوكي وجاس أولاده. فلذلك علموا الناس التوحيد، فلعل الله عز وجل يهدي بك رجلا جارك وهذا له ذرية طيبة فيصبحون على الإسلام والسنة، ولك هذه الصدقة الطيبة التي تبقى وأنت في قبرك التي تأتيك يوم لا يأتيك شيء، يوم انتهى فيه العمل. فكما تعلمون اليوم هو عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. On arrive à la fin du livre, la voix elle part donc. Maintenant on va parler en français pour terminer, Inch'Allah. C'est parti. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: la quatrième règle, les associateurs de notre époque sont bien plus ancrés dans l'association à Allah que les anciens. En effet, les anciens donnaient des associés à Allah en période d'aisance, mais ils lui vouent un culte exclusif en période de difficulté. Quant aux associateurs de notre époque, leur association à Allah est constante, aussi bien dans l'aisance que dans la difficulté. Et la preuve concernant l'association des anciens et sa parole, exaltée soit-il, quand ils montrent
en bateau, ils invoquent Allah en lui vouant exclusivement leur culte, mais une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur une terre ferme, voici qu'ils donnent des associés. Une fois que l'on sait ce que nous avons cité précédemment, que l'on sait que parmi les gens de notre époque, il y en a qui associent Allah, qui font du shirk, même s'ils n'appellent pas cela du shirk, qui adorent autre qu'Allah, même s'ils n'appellent pas cela une adoration. Ils demandent le secours autre qu'Allah, ils invoquent autre qu'Allah, ils sacrifient pour autre qu'Allah, ils se prosternent devant autre qu'Allah, ils vouent leur culte à autre qu'Allah, exalté soit-il. Alors certes, les associateurs de notre époque qui font ce shirk sont bien plus ancrés dans l'association Allah que les anciens. En effet, car les anciens associateurs associaient seulement en période d'aisance. Quant aux périodes de difficulté, ils vouaient le culte exclusivement à Allah, exalté soit-il. C'est-à-dire que lorsqu'un malheur ou une épreuve leur arrivait, ils revenaient à Allah et invoquaient Allah. Et une fois dans l'aisance, ils associaient Allah. Quant aux associateurs de notre époque, ils associaient Allah dans l'aisance et dans la difficulté encore plus. Quand l'un d'entre eux se trouve dans un malheur ou une épreuve, ils s'accrochent autre qu'Allah et appellent ceux qui appellent les maîtres et les alliés ou autres. Par exemple, si la voiture se retourne lors d'un accident, tu les trouveras en train d'appeler « Oh, Sidi Foulan, Ya Ouliya, oh Abdel Qadir, oh Hussein, Ya Ali » Ils associent alors à Allah, exalté soit-il, dans la difficulté. Wallahu musta'an. Parmi ce que certains savants ont cité, aussi concernant l'ancrage des associateurs d'aujourd'hui dans l'association, il y a le fait que les associateurs d'aujourd'hui s'attachent à des personnes chez qui il n'y a aucun bien dans beaucoup de cas. Contrairement aux anciens qui s'attachaient à des preuves qui étaient en réalité connues comme étant des bonnes personnes. Même si en réalité le shirk reste du shirk, les anciens adoraient des hommes qui unifiaient Allah et qui étaient vertueux. Ils adoraient des anges ou encore des prophètes, que le salut soit sur eux, qui sont à la tête des vertueux. Quant à notre époque, certaines personnes sont adorées alors qu'elles ne prient même pas et le bien ne se voit pas sur elles. Une fois, j'ai rencontré un homme qui m'a dit qu'il s'était converti, qu'il était allé dans un pays musulman et vivait avec des gens qui se réclamaient de l'islam. Il vit d'eux qu'ils adoraient les hommes. Il me dit, je leur ai alors demandé, ces gens-là sont-ils des prophètes? Ils répondirent que non. J'ai alors vu qu'ils faisaient des choses pires que ceux que nous faisons avec Isa. Que le salut soit sur lui. Quand nous étions dans la mécréance et le christianisme. Puis il dit, il m'est alors venu à l'esprit que le christianisme est meilleur que l'islam. Nous cherchons refuge auprès d'Allah. Il dit encore, je les ai vus faire des choses que même nous évitions avec Isa ibn Maryam. Et en plus, eux adoraient des hommes qui n'étaient même pas des prophètes, alors que les chrétiens adorent Isa, que le salut d'Allah soit sur lui. Il dit, Allah me sauva par la cause d'un homme qui me dit, ceci n'est pas l'islam. Si tu veux voir l'islam, alors va à Mecca. Cet homme m'a raconté cela il y a très longtemps. Je pense que c'était il y a 37 ans plus ou moins. Il dit ensuite, je suis donc allé à la Mecque et j'y ai trouvé le tawhid. J'ai donc connu l'islam véridique. À Allah appartient les louanges et je suis resté ferme dessus. Je l'avais rencontré à la Mecque quand il me raconta cela. Cela amena la personne à ce qu'elle s'éloigne encore plus de ce shirk qui existe à notre époque et qu'elle s'en méfie, qu'elle mette en garde contre lui et œuvre avec tout ce qui lui est possible pour sauver sa famille. Fait partie de la miséricorde de vrai en éclaircissant le tawhid aux gens et en les mettant en garde contre le shirk. Parmi les choses auxquelles j'appelle les étudiants en sciences, le fait de ne pas parler aux gens du sujet de l'excuse de l'ignorance dans le tawhid, car ceci fait baisser la gravité du shirk. Et ici, le premier point sur lequel je veux venir, c'est sur les associateurs, sur le fait d'associer entre qu'Allah en disant oh c'est dit Foulan, oh c'est dit Allah. Ici, quand le shirk dit c'est non, bien sûr, il y a encore d'autres choses qui sont adorées en dehors d'Allah, d'autres saints ou autres qui sont adorés en dehors d'Allah, malheureusement. Et ceci, bien sûr, à notre époque, est pire que ce qui était avant nous, car eux adoraient les prophètes ou les anges. Le fait de dire qu'une chose est pire qu'une autre ne veut pas dire qu'il y a un bien dans cette chose. Les deux sont dans un mal évident, mais un est pire. Comme le fait de dire qu'une chose est meilleure qu'une autre, alors ça ne veut pas dire qu'il y a un bien qu'il y a un mal dans une des deux choses. Les deux sont bien, juste une est meilleure qu'une autre. Prenons l'exemple, par exemple, de Al-Rawafid, qui est en Iran. Ils sont pires que les Ash'a'ira, mais pourtant, les deux sont dans un mal. Prenons maintenant l'exemple de Abu Bakr as-Siddiq, qui est le meilleur des hommes. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette communauté, Abu Bakr as-Siddiq, lui, est meilleur que les autres compagnons. Mais est-ce que cela veut dire que les autres compagnons ont un mal chez eux? Non. Ainsi, cela ne veut pas dire cela. Ensuite, quand le cheikh parle ici du sujet de Udhr bil-Jahl, car il y a des gens qui ont du tashaddud sur ça. Ils ont de la difficulté, de la dureté sur le Udhr bil-Jahl. Et d'autres, ils ont de la négligence, au point qu'ils deviennent des laxistes sur ce sujet. Et ça, c'est pas la salafiyya, c'est pas la sunna. Quand je dis salafi, la salafiyya, c'est le suivi des plus prédécesseurs. C'est le fait que tu sois sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est pas une secte, c'est la base sur laquelle chaque musulman doit être. C'est la aqida de Malik, de Shafi'i, de Ahmed et d'Abu Hanifa. C'est pour cela que je défie quiconque qui entend ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ou qui entend ce qu'on dit dans nos livres de croyance, qu'il trouve une contradiction avec la aqida de Malik, de Shafi'i, d'Abu Hanifa et d'Ahmed. Il n'y en a pas. Le sunna, les gens de la sunna, ils ont été appelés de plusieurs façons à travers les époques. Ahlul hadith, les gens du hadith. Ils ont été appelés Ahlus sunnati wal jama'a, les gens de la sunna du groupe. Ils ont été appelés
Al-Firqatul Najiyah, le groupe sauvé. Ils ont été appelés Salafiyyo, les Salafis. Ils ont été appelés donc Sawad al-A'zam. Et encore d'autres parmi les noms des gens de la Sunna. Et encore d'autres choses parmi les gens, il y a parmi les noms des gens de la Sunna. Et barakallahu fikum, les gens de l'innovation, eux, qui sont sur autre que ceux-là, ce sont eux qui ne sont pas sur cette base. Mais nous sommes sur la base sur laquelle eux-mêmes devraient être. Salafiyya, c'est le tronc. Tandis que les gens de l'innovation sont des branches qui se sont écartées de ce tronc et qui ont donné des fruits pourris. Mais nous ne sommes pas une secte parmi les sectes. Nous sommes ceux qui sont sur l'aqida de Ahmed al-Shafi'i, d'Abu Hanifa de Malik. Et sur toutes nos positions, nous sommes sur le juste milieu, entre les exagérateurs et les négateurs. Dans toutes les positions. Au sujet des noms et des attributs d'Allah, au sujet justement du terrorisme et du djihad, au sujet de cela. Nous sommes sur le juste milieu dans toutes ces positions. Et c'est pour cela qu'ici aussi, il faut avoir une position juste et expliquer aux gens ce que ces choses-là, il faut sortir d'islam. Il faut que les gens comprennent la gravité de cela. Tu vois, des gens, ils égorgent pour autre qu'Allah. Ils adorent autre qu'Allah. Ils viennent te dire, marie-moi avec Foulan. Masha'Allah, marie-moi avec elle. Alors qu'il est dans le chef du jour comme de nuit. Peut-être elle est dans des cours de religion de jour comme de nuit. Il faut avoir une bonne compréhension de ces points. Même si, bien sûr, philosophie l'irtisar, on ne peut pas rester longtemps sur ces sujets dans une conférence aussi courte. Et c'est donc, ceci, le fait d'avoir aussi un autre point important, lorsqu'on apprend la religion, c'est pour la mettre en pratique, pour l'appliquer. À notre époque, malheureusement, les gens ne font plus comme les compagnons. Les compagnons faisaient quoi? Ils demandaient afin de quoi? Afin d'appliquer. Et les gens à notre époque, ils demandent afin de savoir le jugement pour ne pas le faire. Il te dit, est-ce que la prière à la mosquée c'est obligatoire? C'est pas pour la faire, pour se dire, il va me dire c'est préférable, il faut la faire. Non, c'est pour qu'il lui dise c'est préférable, reste chez toi. Il va demander, est-ce que ça c'est obligatoire ou pas? C'est pas pour le faire, c'est pour ne pas le faire. Ainsi, subhanallah, le fahm, la compréhension n'est pas la même. La recherche n'est pas la même. Il dit, quel que soit ton avis sur le sujet, cela reste dans le contexte scientifique ou lors d'une fitna ou quelque chose de semblable. Autrement, nous devons appeler les gens au tawhid, les mettre en garde contre le shirk, leur montrer que ces actes font partie de la grande association shirk al-akbar qui font sortir de l'islam et qu'Allah ne les pardonne pas, espérant par cela qu'Allah exalté soit-il, y mette un bien. Ceux qui nous... Des fois, il faut faire peur. Les gens pensent que la hikmah, c'est seulement sourire. Alhamdulillah, on va aller tous au paradis, on va tous... La hikmah, c'est de mettre la chose comme il faut, où il faut, quand il faut. Et le fait de ne pas faire cela, c'est du rôle. C'est du rôle. Quand le sujet est grave, il faut expliquer que c'est grave. Il ne faut pas faire comprendre aux gens que ce n'est rien. Il dit, ce qui nous incombe de plus est d'œuvrer dans le fait de sauver les gens du shirk et de les appeler au tawhid. Par Allah, toute prêche d'arbre dans laquelle il n'y a pas d'intention à ce qui est donné au tawhid est un prêche non légiféré et non réussi. Wallahi, nous voulons le tawhid, même pour Jackie, pour Marc, pour Sandrine ou autres, qui ne connaissent rien d'islam. Nous voulons leur bien. Nous les voyons vivre une vie qui n'a rien d'une vie bonne. Ils ne sont pas heureux. Pour eux aussi, nous voulons le tawhid. Nous aimerions qu'ils goûtent à ce bien. Ce bien est tel que, regardez le nombre de personnes qui se convertissent à l'islam par rapport au nombre de gens qui abandonnent l'islam. Subhanallah, il y a beaucoup plus de gens qui se convertissent que de gens qui la quittent. Parce que les gens, ils savent que la vérité dans cela, la vérité de leur bonheur dans la vie d'ici-bas, elle est dans l'islam. Pour que même celui qui n'est pas musulman, mais qui a vécu avec les musulmans à côté d'eux, vous savez, tous ces Français qui ont vécu à côté de nous, dans les quartiers ou autres, qui ont vu notre générosité, qui ont vu que ce sur quoi on est, c'est pas comme ce qu'il y a à la télé, qui ont vu notre gentillesse, qui ont vu que s'ils avaient un problème, c'est vers nous qu'ils venaient. La petite vieille du quartier qui se fait agresser, celle qui n'arrive pas à monter ses cours, c'est vers toi qu'elle vient. Toi qui as la barbe, qu'on montre à la télé comme étant quelqu'un qui fait des attentats, c'est vers toi qu'ils reviennent. Subhanallah, quand les gens te voient sur cela, ils te voient appeler au tawhid, te voient sur le tawhid, c'est une cause de guide et même pour eux, nous voulons leur bien. Et eux, ces gens-là qui vivent dans les quartiers, qui ont vécu avec les musulmans, même s'ils ne sont pas musulmans, ils le savent, ça toi. Au point que des fois, ils embauchent des musulmans parce qu'ils disent, lui, il ne va pas me voler. Je ne suis pas musulman, mais lui, il ne me volera pas. S'ils ont besoin d'une chose, c'est vers toi qu'ils vont venir. Nous devons montrer la gravité du shirk et montrer aux gens le bonheur qu'il y a dans cette religion et dans le tawhid. Et appliquer cela, vous verrez que tous, que vous soyez au collège, au lycée, que vous soyez dans la vie active du travail ou autre, vous allez voir que cela aura des fruits. Parlez avec les gens de tawhid et montrez un bon comportement. Combien de gens, subhanallah, lorsqu'on était au collège, parlaient de petites choses en rapport avec l'islam. Des petites choses. Combien de ces gens-là, wallah, je les connais de leur nom. Et si je savais qu'ils n'avaient pas honte, peut-être même je les aurais cités. Et c'était des gens qui étaient à côté de nous en cours, qui étaient dans notre collège, dans notre lycée,
qui se sont rappelés des années après de l'appel au tawhid avec bon comportement, avec des petites paroles qu'on leur faisait. Maintenant, ils sont sur la sunna, ils ont des enfants, ils sont mariés. Ne négligez pas les petites choses. Voilà, ne négligez pas. Tu crois que la guider, c'est pas dans les petites choses, dans les petits rappels que tu fais, voilà, tu te trompes. Je me souviens d'un frère qui était à l'école. Et il y avait une femme qui était avec lui à l'école. Et ce frère-là qui était à l'école avec cette femme, il ne voulait pas tomber dans le zina. Du coup, il a fait quoi? Il a coupé tout contact avec elle. C'était au collège. Il a demandé à Allah, il a dit, Ya Allah, Wallahi, j'ai cessé de parler avec elle seulement pour toi. Moi, je vous parle de gens que je connais, je ne parle pas de gens que je ne connais pas. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée, c'est une histoire que j'ai vue de mes yeux. Ya Allah, j'ai arrêté de parler avec elle seulement pour toi. Ya Allah, fait en sorte qu'elle se convertisse à l'islam. Ce frère-là, subhanallah, il a grandi, il a fait sa vie, etc. Et il s'est retrouvé, subhanallah, à prier une seule fois le Jumu'ah dans la ville où il y avait cette sœur, il y avait cette fille. Ils étaient grands, ils ne se connaissaient plus, ça faisait des années. Le seul Jumu'ah de toute sa vie qu'il a prié dans cette mosquée. Wallahi, des gens que je connais. À la fin de la prière, on lui dit, attendez les frères, il y a une fille qui veut se convertir. Et le frère, il avait sa femme dans la mosquée avec lui. Et la femme de ce frère, elle est en train de parler avec cette sœur. Elle lui dit, c'est quoi la cause de ta conversion à l'islam? Il lui a dit, c'est un jeune qui était avec moi au collège qui m'a appelé à la ilaha illallah. Et subhanallah, elle s'est convertie à l'islam ce jour-là. Ainsi, wallahi, ne pensez pas que les choses que vous faites n'ont pas d'importance. Que le tawhid auquel vous appelez n'a pas d'importance. Wallahi, l'importance qu'il a, il est énorme. Comme cet homme-là, dont le shir parle, un homme, il lui a dit, va mes cas, les petites choses que vous faites, wallah, vous ne savez pas. Ma mère, c'est une histoire que je vous raconte de ma famille, qui était dans le bâtiment où elle habitait, il y avait une voisine, kafira, elle n'était pas sur l'islam. Cette femme, subhanallah, elle était dans le shirk. Son mari, quand il nous voyait avec le qami et soir, subhanallah, il nous détestait. Pas de bonjour, rien. Cette femme, subhanallah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est tombée malade d'un cancer. Vous savez, un cancer mortel. Ils lui ont enlevé, akramakumullah, ils lui ont enlevé la poitrine. Elle est devenue laide. Subhanallah, cet homme, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a jeté. Toi, tu n'es personne. Khalas. Il s'est retrouvé toute seule. Subhanallah, ma mère elle a commencé à lui parler du tawhid et à lui donner certains livres qu'on avait traduits et certaines explications autour de l'islam. Cette femme, elle a commencé à lire. On n'a aucun lien avec elle. Commencé à lire. Elle était à l'hôpital de notre ville. Les sœurs de la ville, elles se sont réunies et lui ont ramené quoi? Elles lui ont ramené de la nourriture. Allahu Akbar. Les gens qui étaient là-bas, parmi les non-musulmans, subhanallah, ils étaient choqués de voir le comportement des musulmans à l'hôpital. Alors que sur les papiers, c'était marqué que la femme, elle est toute seule. Elle se retrouve avec plein de sœurs. Subhanallah, cette femme, elle a fait quoi? Elle a fait shahada, elle a fait sa prière, elle a mis le voile, elle est morte. Et allez, ne pensez pas que ces petites choses-là, tawhid, ils n'ont pas de valeur, d'importance dans votre vie, que vous soyez à l'école ou au travail. Wallah, transmettez cela. Transmettez ces paroles. Subhanallah, as-salaf, ils avaient très peu de paroles, mais beaucoup de baraka. Tandis que al-khalaf, ceux qui sont venus après, ils parlaient beaucoup. Il y avait peu de baraka. Soit de ceux qui disent des choses bonnes, et vous verrez les fruits de cela. ويقول الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى, ce qui nous accomple le plus, c'est d'œuvrer dans le fait de sauver les gens du shirk et de les appeler au tawhid. Par Allah, tout prêche da'wah dans lequel il n'y a pas d'attention qui est donnée au tawhid est un prêche non légiféré et non réussi. Toute prêche qui n'attend pas d'attention au tawhid, sache alors avec certitude que ce n'est pas un prêche légiféré, qu'il n'est pas sur la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'est pas un prêche réussi. C'est pour cela que Ahl Sunnah, ils appellent au tawhid. Et dans tous leurs cours, il y a tawhid. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh aux gens du Yémen, il leur a dit quoi? Il lui a dit quoi? Apprends aux gens qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasul. C'est la première chose que tu dois faire, le tawhid. Lorsque vous voyez des gens qui sont fiqh, comme les Ash'ara du net, vous avez vu qui traînent sur les nets, sur les chaînes connues sur Internet, l'Institut Foulel ou je ne sais quoi, ces gens-là, fiqh, mais il n'y a pas de tawhid. C'est secondaire, nous c'est le principal. C'est le principal. Et nous ne disons pas aux gens, non, il y a trop de tawhid. Il n'y en aura jamais assez. J'y vois une histoire aussi que j'ai vécue moi en Algérie. Il y a quelqu'un de ma famille qui a une relation avec un grand savant d'Algérie. Et je faisais ses éloges à cette femme devant, je faisais les éloges de ce savant devant cette femme. Et je lui ai dit, lui il était comme ceci, comme cela, etc. Et j'ai parlé de certaines affaires en rapport avec le tawhid, que condamner cet homme. Cette femme-là, elle est de sa famille. Ils ont même sang dans les veines. Quand elle a entendu ça, elle s'est mise à dire astaghfirullah, elle a pleuré. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte que cette chose-là, c'était quoi? C'était du shirk. Il se peut que la personne soit de la même famille qu'un savant et que, subhanallah, elle soit dans l'erreur. Il ne faut pas penser que c'est le fils d'un tel ou un tel. Il se peut que cette chose-là ait été cachée, qu'Allah il a écrit le fait que tu vas apprendre cette chose-là qui va te sauver du feu de l'enfer. Parce que tu vas être assidu à écouter la parole d'Allah et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit voilà ce qui a été facilité. Je vous ai fini la parole du chrétien. Il est parti à Mecca, il a changé.
Voilà ce qui a été facilité avec le temps, en partie concernant ces quatre règles très bénéfiques. Comme je l'ai dit au début, il est bon pour la personne de les clarifier, de les présenter aux gens de temps à autre et de les lier au vécu des gens dans chaque pays. Cela en utilisant les bonnes manières, un haut niveau de parole et l'utilisation des preuves claires. Espérons par cela qu'Allah exalté soit-il y mette un bien. Et je demande à Allah qu'il ait fait que je fasse cela comme a conseillé le shir. Et si ce n'est pas le cas, alors qu'il me pardonne. Allah le Très-Haut est plus savant et que les éloges et le salut d'Allah soient sur nos prophètes. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Wa barakallahu fikum jami'a. C'est un plaisir et un honneur de voir ces visages, alhamdulillah, tayyiba, et qu'Allah vous récompense pour votre écoute jusqu'à la fin. Bien qu'on est resté assez tard. Wa farakum Allah, et peut-être une prochaine fois, Inch'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam.